नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुल यूट्यूब चैनल में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। एसपीसीसी में एसपी विभाग में प्रकरण 2 कंपनी सेक्रेटरी में आपणे सेक्रेटरीना गुणों गया लेक्चर में जोया था। सेक्रेटरीना गुणों आज आपणे जोवानुं छे सेक्रेटरीनी लायकातो। कई कई एनी लायकातो होवी जोईए सेक्रेटरीनी। कंपनी सेक्रेटरी में सेक्रेटरीना गुणों अने सेक्रेटरीनी लायकातो एमां सेक्रेटरीनी लायकातो एमां शैक्षणिक लायकात होवी जोईए। सेक्रेटरीनी एने हिसाबी व्यवस्थानुं ज्ञान होवुं जोईए, कार्यालय संचालननुं ज्ञान होवुं जोईए, सभा संचालननुं ज्ञान होवुं जोईए, सभा संचालननुं ज्ञान होवुं जरूरी छे। विविध कायदाओनुं ज्ञान होवुं जोईए, विविध कायदाओनुं ज्ञान, आर्थिक अने राजकीय प्रवाहनुं ज्ञान, पछी सांप्रत समस्याओनुं ज्ञान, सांप्रत समस्याओनुं ज्ञान, अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व अने अन्य भाषाओनुं ज्ञान, जनसंपर्कनुं ज्ञान, कम्प्यूटर अने अन्य इलेक्ट्रिक साधनोनुं ज्ञान, अन्य साधनोनुं ज्ञान। विद्यार्थी मित्रों, आपणे सेक्रेटरीनी लायकात में सेक्रेटरीनी लायकात में शैक्षणिक लायकात सेक्रेटरी पासे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया प्रमाणपत्र होवुं जरूरी है। शैक्षणिक लायकात में सेक्रेटरी पासे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया प्रमाणपत्र, बीजी रीते कहीए तो ते कंपनी धारानी जोगवाई मुजब सेक्रेटरी होवो जोईए। कंपनी धारानी जोगवाई मुजब ते सेक्रेटरी होवो जोईए। आ उपरांत कायदानी डिग्री तेम दस्तावेजो बनाववामां अने करार घड़तरमां मददरूप बने छे। दस्तावेजो बनाववामां अने करार घड़तरमां ए मददरूप बने छे। शैक्षणिक लायकातमां तमे बे वस्तु लखी शको, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया प्रमाणपत्र, कंपनी धारानी जोगवाई मुजब सेक्रेटरी होवो जोईए, कायदानी डिग्री ते दस्तावेजो अने करार घड़तरमां एनी मददरूप बने छे। बीजुं छे हिसाबी व्यवस्थानुं ज्ञान, कंपनीना हिसाबो व्यवस्थित राखवा, कायदा मुजब राखवा, समय ऑडिट थाय ते समयसर ऑडिट थाय ते फरजियात छे, तेनी फरज छे। शेरहोल्डर समक्ष वार्षिक हिसाबो रजू करी शकाय। आ बधुं त्यारे ज शक्य बने त्यारे तेनी पासे हिसाबी व्यवस्थानुं प्राथमिक ज्ञान होय। एनी पासे प्राथमिक हिसाबी व्यवस्थानुं ज्ञान होय ए त्यारे ज शक्य बने कि हिसाबो व्यवस्थित राखी शके, एनुं ऑडिट समयसर करी शके, शेरहोल्डरो समक्ष वार्षिक हिसाबो रजू करी शके। तो एनी पासे केवुं ज्ञान होवुं जरूरी छे? हिसाबी व्यवस्थानुं। त्रीजुं छे कार्यालय संचालननुं ज्ञान। कार्यालयनो वडो सेक्रेटरी छे। त्रीजुं छे कार्यालय संचालननुं ज्ञान। कार्यालयनो वडो छे ई सेक्रेटरी छे।
કાર્યાલયના કાર્યોની ફાળવણી કરવી, જુદા જુદા વિભાગ વચ્ચે સંકલન રાખવા, કાર્યાલયનું જ્ઞાન હોવું એને આવશ્યક છે. એટલું જ નહીં, રોજબરોજના કાર્યાલય સંચાલનમાં ઊભા થતા પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવા માટે ઓફિસ સંચાલનનું જ્ઞાન જરૂરી છે. રોજબરોજના પ્રશ્ન આવે એ ઉકેલવા માટે એને ઓફિસ સંચાલનનું જ્ઞાન પણ હોવું જરૂરી છે. કેમ કે કાર્ય ક્યારે કરવા, અલગ અલગ વિભાગ વચ્ચે સંકલન રાખવા, એટલે કાર્યાલય સંચાલનનું જ્ઞાન. શૈક્ષણિક લાયકાતનું જ્ઞાન, તો કે એનું પ્રમાણપત્ર. શૈક્ષણિક લાયકાત પછી આવે છે હિસાબી વ્યવસ્થાનું જ્ઞાન, પછી છે કાર્યાલય સંચાલનનું જ્ઞાન, સભા સંચાલનનું જ્ઞાન. કાર્યાલય એટલે ઓફિસનું સંચાલનનું જ્ઞાન. હવે સભા સંચાલનનું જ્ઞાન એ આપણે ગુણમાં જોયું હતું કે કંપની સેક્રેટરી સંચાલક મંડળની, શેર હોલ્ડરની, ડિબેન્ચર હોલ્ડરની, લેણદાર વગેરેની સભા ભરવાની હોય છે. આ સભા ભરતા પહેલાં, સભા દરમિયાન, સભા પછી જુદી જુદી ફરજો બજાવવાની હોય છે. સભા પહેલાં, સભા પછી, સભા વચ્ચે જુદી જુદી જે ફરજો બજાવવાની હોય, જેમ કે સભા બોલાવવાની નોટિસ, એજન્ડા એટલે કે આખું યાદી તૈયાર કરવી, એજન્ડા એટલે સભાની યાદી તૈયાર કરવી, મિનિટ્સ લખવી, કોરમ અને પ્રોક્સી અંગેનું જોગવાઈનું પાલન થાય તે માટે કંપની ધારા અને સભા સંચાલનનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. સભા સંચાલનનું એને જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. પછી છે વિવિધ કાયદાઓનું જ્ઞાન. વિવિધ કાયદાઓનું જ્ઞાન. વર્તમાન સંસ્કૃતિમાં સેક્રેટરી પાસે વિવિધ કાયદાઓનું જ્ઞાન આવશ્યક છે, તો જ કંપનીનું સંચાલન અસરકારક રીતે કરી શકે. આ કાયદાઓમાં ખાસ કરીને ભારતીય કરારનો કાયદો, સેબીનો કાયદો, માલવેચાણનો કાયદો, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી એક્ટ, પ્રોવિડન્ટ ફંડ અંગેનો કાયદો, જામીનગીરી, આ બધા કાયદા હોય છે એનું એને જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. વિવિધ પ્રકારનું જ્ઞાન કાયદાઓનું હોવું જરૂરી છે. આર્થિક અને રાજકીય પ્રવાહનું જ્ઞાન. કંપની સમાજમાં અસ્તિત્વમાં આવે ત્યારે સમાજનો એક ભાગ બને છે. સમાજનો એક શું બને છે? ભાગ બને. કંપની જ્યારે અસ્તિત્વમાં આવે ત્યારે સમાજનો એક ભાગ બને છે. સમાજના વિવિધ પક્ષકારો સાથે સંકળાયેલ હોય છે, તેથી તે સેક્રેટરી અને વર્તમાન પ્રવાહોથી માહિતગાર રહીને પલટાતા પ્રવાહોની વાકેફ થઈ સંચાલક મંડળને જાણ કરી માર્ગદર્શન આપી કંપની માટે લાભદાયી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરી શકે છે. સંચાલક મંડળને એને જાણ કરી માર્ગદર્શન આપી કંપની માટે લાભદાયી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરી શકે. કંપની માટે લાભદાયી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરી શકે. સમાજમાં પ્રવર્તમાન આર્થિક અને રાજકીય પ્રવાહો કંપનીને ચોક્કસપણે અસર કરે છે. આર્થિક અને રાજકીય પ્રવાહ પણ કંપનીને અસર કરે, એટલે એનું પણ એને જ્ઞાન હોવું જોઈએ. કેવું જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે અત્યારે આર્થિક પરિસ્થિતિમાં કંપનીમાં અત્યારે શું જરૂરી છે, આ તેવું બધું એને જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. રાજકીય પ્રવાહનું જ્ઞાન. સેક્રેટરી વર્તમાન પ્રવાહ માહિતગારને પલટાતા પ્રવાહની વાકેફ રહી સંચાલક મંડળને જાણ કરી માર્ગદર્શન આપી કંપની માટે લાભદાયી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરી શકે. સાંપ્રત સમસ્યાઓનું જ્ઞાન. સેક્રેટરીએ વર્તમાન પ્રવાહ અને સાંપ્રત સમસ્યાઓથી માહિતગાર થવું આવશ્યક છે. કંપનીના વિકાસ ઉપર અસર કરે છે. દાખલા તરીકે આસામમાં ખનિજ તેલ ઉપર નિકાસનો પ્રતિબંધ તેના કેટલાક સ્થાનિક સંગઠનોએ કર્યો હતો. આસામમાં ખનિજ તેલ ઉપર નિકાસનો પ્રતિબંધ, નિકાસ આપણે કરી શકી નહીં. સાંપ્રત સમસ્યાની ઊભી થયેલી પરિસ્થિતિ અનુસાર સેક્રેટરી સંચાલક મંડળને માર્ગદર્શન આપીને ભવિષ્યમાં ઊભી થયેલી સમસ્યા સામે આગમચેતી રાખે છે. એને જો સાંપ્રત સમસ્યાઓનું જ્ઞાન હોય, અલગ અલગ રાજ્યનું એને જ્ઞાન હોય કે અહીંયા જો નિકાસ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો તો હવેની પરિસ્થિતિ આ આવી શકે છે, આવું એ સંચાલક મંડળને જાણ કરી શકે અને અગાઉ ચેતવણી આપી શકે, આવું એને જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. અંગ્રેજી ભાષા ઉપર પ્રભુત્વ. કંપનીના બધા જ કામકાજો અંગ્રેજી ભાષામાં ચાલે. સેક્રેટરીએ જુદા જુદા પક્ષકારો સાથે કંપની વતી પત્રાચાર કરવાના હોય, તેથી અંગ્રેજી ભાષામાં તેણે મહારત હાંસલ કરવી જોઈએ. બધું કામ કંપનીમાં અંગ્રેજી ઉપર ચાલે તો એને અંગ્રેજીમાં ભાષા આવડવી જરૂરી છે. કંપનીનો વિસ્તાર થતાં વિદેશી કંપની સાથે પણ કાર્ય કરવાનું હોય છે. કંપનીનો વિસ્તાર થાય એટલે એને વિદેશી કંપની સાથે પણ કાર્ય કરવું પડે, એટલે એને અંગ્રેજી ભાષા ઉપર પ્રભુત્વ હોવું જોઈએ. એવા સમયે વિદેશી ભાષાનું જ્ઞાન કંપની સેક્રેટરીએ કરારો કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. વિદેશી ભાષાનું જ્ઞાન હોય તો કંપનીને કરારો કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. જનસંપર્કનું જ્ઞાન. સેક્રેટરીએ કંપનીના જુદા જુદા પક્ષકારો સાથે કાર્ય કરવાનું, જુદા જુદા પક્ષકારો સાથે કામ કરવાનું હોય, તેથી તેમની જોડે સંપર્ક જરૂરી છે, જેથી તેમનામાં વિશ્વાસ કેળવી શકાય. જનસંપર્ક કરવાનો હોય તો એની જોડે એને વિશ્વાસ કેળવી શકાય.
કંપની સેક્રેટરીએ જો યોગ્ય જાહેર સંપર્કના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કર્યો હોય, જો યોગ્ય જાહેર જનસંપર્ક જ્ઞાનનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો લાંબે ગાળે કંપનીની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થાય છે. જો એને યોગ્ય જ્ઞાન હોય જનસંપર્કનું તો તેની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થાય છે. જનસંપર્કનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. કોમ્પ્યુટર અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનનું જ્ઞાન. આધુનિક કંપનીમાં કોમ્પ્યુટર વર્તમાન સમયની જરૂરિયાત છે. આધુનિક સમયમાં કોમ્પ્યુટર છે એ વર્તમાન સમયની શું છે? જરૂરિયાત છે. કારણ કે કોમ્પ્યુટર દ્વારા શેર હોલ્ડરો, ડિબેન્ચર હોલ્ડરો, સંચાલક મંડળ, કંપની અન્ય બાબત પક્ષકાર વિશેની વિશાળ માહિતી સંગ્રહ કરી શકાય છે. જો એને કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન હોય તો જ બધી માહિતીનો ડેટા બનાવી શકે, સંગ્રહ કરી શકે. સમય, સાધન, માનવ શ્રમનો બચાવ થાય છે. બીજા કોઈ માણસ ન રાખવા પડે, સમયનો બચાવ થાય. એટલા માટે સેક્રેટરી પાસે કોમ્પ્યુટર અંગેનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. આ ઉપરાંત ઓફિસ સંચાલનમાં વપરાતા વિવિધ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણોનું જ્ઞાન પણ હોવું જરૂરી છે, જેથી કર્મચારીની ગેરશિસ્ત ઉપર અંકુશ રાખી શકાય. જો એને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનનું પણ જ્ઞાન હોય તો કોઈ કર્મચારી ગેરશિસ્ત કરે તો એના ઉપર અંકુશ રાખી શકે એવું, એટલે અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોનું પણ એને જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. સેક્રેટરીની લાયકાતોમાં 10 છે. લાયકાતો કેટલી છે? 10. શૈક્ષણિક લાયકાત, હિસાબી વ્યવસ્થાનું જ્ઞાન, કાર્યાલય સંચાલનનું જ્ઞાન, સભા સંચાલનનું જ્ઞાન, વિવિધ પ્રકાર કાયદાઓનું જ્ઞાન, આર્થિક અને રાજકીય પ્રવાહનું જ્ઞાન, સાંપ્રત સમસ્યાઓનું જ્ઞાન, અંગ્રેજી ભાષા ઉપર પ્રભુત્વ અને અન્ય ભાષાઓનું જ્ઞાન, જનસંપર્કનું જ્ઞાન, કોમ્પ્યુટર અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોનું જ્ઞાન. 10 સેક્રેટરીની લાયકાતો છે. આવી બધી એના ગુણો કેવા હોવા જોઈએ અને લાયકાતો કેવી હોવી જોઈએ. હવે સેક્રેટરીની નિમણૂક અને તેને લગતી જોગવાઈઓ. નવી કંપની ધારા 2013 મુજબ કંપની સેક્રેટરી ચાવીરૂપ સંચાલકીય વ્યક્તિ ગણાય છે. તેથી તેની નિમણૂક કરતી વખતે કંપની ધારાની નીચેની જોગવાઈની પાલન થવું જરૂરી છે. નિમણૂક કરતી વખતે કેવી જોગવાઈનું પાલન થવું જરૂરી છે? જે કંપનીની ભરપાઈ થયેલી મૂડી 5 કરોડ કે તેથી વધુ હોય ત્યાં કંપની સેક્રેટરી નિમણૂક ફરજિયાત છે. જે કંપનીની ભરપાઈ થયેલી મૂડી 5 કરોડ કે તેથી વધુ હોય તો ત્યાં સેક્રેટરીની નિમણૂક કરવી ફરજિયાત છે. 5 કરોડથી ઉપર તમે મૂડી રોકી હોય તો સેક્રેટરી નિમણૂક કરવી ફરજિયાત છે. સેક્રેટરી કે ફક્ત જીવંત વ્યક્તિની જ નિમણૂક થઈ શકે. ભાગીદારી પેઢી કે અન્ય સંસ્થાને સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂક કરી શકાય નહીં. જે વ્યક્તિની નિમણૂક કરવાની હોય તે વ્યક્તિ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઇન્ડિયાનું પ્રમાણપત્ર ધરાવતી હોવી જોઈએ. તમે જે વ્યક્તિની નિમણૂક કરવી છે તો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કંપની એટલે કે શૈક્ષણિક લાયકાતમાં આપણે જોયું તો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝનું પ્રમાણપત્ર એને મેળવેલું હોવું જરૂરી છે. કંપની સેક્રેટરી તરીકે નાદાર, અસ્થિર મગજની કે સગીર વ્યક્તિની નિમણૂક થઈ શકે નહીં. કંપની સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂક કરવા માટે સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરવો. આ ઠરાવમાં નિમણૂક અંગેની શરતો, મહેનતાણું, મેમ્બરશિપ નંબર હોવો જોઈએ. સેક્રેટરી પાસેથી કેએમપી કી મેનેજરિયલ પર્સન તરીકે નિમવા માટેની સંમતિ લેવી પડે. સેક્રેટરી પાસેથી આપણે કેએમપીની સંમતિ લેવી પડે, જે આપણે ભણી ગયા છીએ કેએમપી એટલે શું. કંપની રજિસ્ટ્રાર પાસે ફોર્મ MGT 14ની જેની સાથે સંચાલક મંડળનો ઠરાવ એટલે કે પાસેથી કેએમપી તરીકેની સંમતિ પત્રક નોંધાવવું પડે. ફોર્મ FR1ની સાથે જે વ્યક્તિની નિમણૂક કેએમપી તરીકે કરી હોય તેની સંમતિ અને સંચાલક મંડળનો ઠરાવ 60 દિવસમાં નોંધાવવો પડે. એની જે સંમતિ આપણે લીધી હોય 60 દિવસમાં આપણે નોંધાવવી પડે. આ છે નિમણૂક અંગેની જોગવાઈઓ. એમાં તમને 7 નિમણૂક છે, 2 માર્કમાં પૂછે તો તમે 4 નિમણૂક લખી શકો. અસ્થિર કે નાદાર મગજ, અસ્થિર મગજની ન હોવી જોઈએ. નાદાર અસ્થિર મગજની સગીર વ્યક્તિની નિમણૂક ન હોવી જોઈએ. કંપની સેક્રેટરી કે નિમણૂક કરવા માટે સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરવો. 5 કરોડ કે તેથી વધુ હોય તો એની સેક્રેટરી નિમણૂક થવી ફરજિયાત છે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઇન્ડિયાનું પ્રમાણપત્ર ધરાવતી હોવી જોઈએ. આ બધી શું છે એની નિમણૂક અંગેની જોગવાઈઓ. 2.5 છે સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત ક્યારે આવે. કોર્સમાં જે આપણે 2.1, 2.2 અને 2.5 પૂછાવાનું છે, જે આપણે અત્યારે લઈ લીધું છે. સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત. સેક્રેટરીની નિમણૂક સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને કરાર દ્વારા કરવામાં આવે છે. સેક્રેટરીની નિમણૂક કેવી રીતે આવે?
સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને નિમણૂક કરવામાં આવે છે. તેના હોદ્દાનો અંત આમ તો કરારની શરતો મુજબ થાય છે. તદુપરાંત નીચેના સંજોગોમાં પણ કંપનીના સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત આવે છે. પહેલું, સેક્રેટરીનું અવસાન થાય ત્યારે, તે કરાર કરવા અસમર્થ બને ત્યારે, કંપનીની નોટિસ આપીને સેક્રેટરીને છૂટો કરે ત્યારે, સેક્રેટરી પોતે રાજીનામું આપે ત્યારે, સેક્રેટરી કંપની જોડે છેતરપિંડી કરે, વિશ્વાસઘાત કરે કે દગો કરે ત્યારે, પોતાના કાર્યમાં અક્ષમ્ય બેદરકારી દર્શાવે, માફી ન આપી શકે એવી બેદરકારી દર્શાવે અને કંપનીને તેનાથી નુકસાન થાય ત્યારે, કંપની ધારાની જોગવાઈનું પાલન સેક્રેટરી ન કરે ત્યારે, અંગત રીતે છૂપો નફો કે કમિશન મેળવે ત્યારે, એ અંગત રીતે છૂપો કે નફો મેળવે ત્યારે, કંપની ફડચામાં જાય, નુકસાનમાં જાય, કાયદા મુજબ કંપનીનું વિસર્જન કરવામાં આવે ત્યારે સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત આવે. કંપનીનું જ વિસર્જન કરવામાં આવે તો સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત આવે. પહેલું, અવસાન થાય ત્યારે, કરાર કરવા અસમર્થ બને ત્યારે, કંપની નોટિસ આપીને સેક્રેટરીને છૂટો કરે ત્યારે, સેક્રેટરીને રાજીનામું આપે ત્યારે, કંપની જોડે છેતરપિંડી કરે ત્યારે, અક્ષમ્ય બેદરકારી, ક્ષમા વગરની બેદરકારી, એની ભૂલ માફ ન કરી શકે એવી બેદરકારી કરે ત્યારે, કંપની જોગવાઈનું પાલન ન કરે ત્યારે, અંગત રીતે પોતે છૂપો કે કમિશન મેળવે ત્યારે, કંપની હાવ ફડચામાં જ જાય કે કંપનીનું જ વિસર્જન કરવું પડે ત્યારે સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત આવે છે. આજે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજ્યા કંપનીની સેક્રેટરીની લાયકાતો. લાયકાતોમાં શૈક્ષણિક લાયકાત, હિસાબી વ્યવસ્થાનું જ્ઞાન, કાર્યાલય સંચાલનનું જ્ઞાન, સભા સંચાલન, વિવિધ કાયદાનું જ્ઞાન. તમને નામ પૂછાય તો તમે 2 માર્કમાં એમ કહે કે કંપનીના નામ તો તમારે 5-6 નામ લખવા પડે. 2 માર્કમાં એમ કહે કે તમે કોઈ પણ 2 લાયકાતો ડિટેલમાં સમજાવો તો તમે 4 લાયકાતો કોઈ પણ 2 લાયકાતો સમજાવવાની આવે. આવી રીતે 10 લાયકાતો છે. સાવ સહેલી છે, વાંચો તો એમ થાય કે અઘરી લાગે છે, પણ તમે જ્યારે સમજશો એટલે એ સાવ સહેલી છે, તમે મોઢે લખી શકો એવી જ આ લાયકાતો છે. પછી નિમણૂક, કંપનીની નિમણૂકની જોગવાઈ જે આપણે સમજ્યા અને કંપનીના હોદ્દાનો અંત સમજ્યા. હવે આપણો અહીંયા કંપની સેક્રેટરી પાઠ પૂરો થાય છે. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.